Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. These inspiring words of Eleanor Roosevelt perfectly capture the purpose of today's celebration, honoring the dreams, talents, and achievements of our students. A very warm and graceful evening to our beloved correspondent, sir, esteemed trustees, respected principal, sir, respected vice principal, ma'am, dear parents, dedicated teachers, and my dear students. On behalf of Rayan International Higher Secondary School, I am delighted to welcome you all to our annual day celebration. As we gather here today, we take pride in how far students have come and how brightly the potential shines. At Rayan School, education is not limited to academics. It is a journey of shaping character, nurturing creativity, and building confidence. This evening's performances will reflect these values beautifully. Good evening to all. Each performance you are about to witness is a testament to hard work, teamwork, and dedication. Our teachers have guided and supported the students with immense care, and our parents have encouraged them every step of the way. With gratitude to our management, leadership, teachers, and families, I warmly invite you all to sit back, relax, and enjoy the cultural festa presented by the talented students of Rayan International Higher Secondary School. Let the celebration of excellence and creativity begin. As we begin this grand celebration, let us take a moment to remember the Almighty, whose grace strengthens and inspires us. I warmly invite our students to step forward and lead us in the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I seek refuge in Allah from the cursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا Oh, you folded in the garments, stand to prayer by night, but not all night, half of it or a little less. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Or a little more and recite the Quran in slow, measure the rhythmic tones. Soon shall we send down to you a weighty message. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Truly,
expression of more need and speech more certain. True, there is for you by day, with prolongated occupation with manifold duties. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. But keep in remembrance the name of your Lord and devote yourself with him wholeheartedly. He is the Lord of the east and the west. There is no God, but he take him therefore for your disposer of affairs. واصبر على ما يقولون واغفركم غدرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. And have patience with what they say, and leave them with noble. And leave me alone to deal with, therefore, for your who yet deny the truth, and bear with them for a little while. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. With us are fetters to bind them, and a fire to burn them, and a foot that chokes the chastisements of grievous. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. On the day, the earth and the mountain will be a violent commotion, and the mountain will be the heap of the sand poured out and flowing down. صدق الله العليم. Thank you, dear students, for that soulful prayer. With the blessings of the Almighty, let us now continue our annual day celebration with entertainment and joy. அறம் கற்று தந்த மொழி, அன்பை சொல்லி தந்த மொழி, மனிதநேயத்தை வளர்த்த மொழி. அத்தகைய தமிழை வாழ்த்துவது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை மட்டுமல்ல, கடமையும் கூட. அப்படிப்பட்ட தாய் தமிழின் புகழை பாடி அதன் செம்மையை வெளிப்படுத்த இதோ எமது பள்ளியின் திறமையான மாணவிகள் உங்கள் முன்னிலையில் மேடையேறுகிறார்கள். அனைவரும் கரகோஷத்துடன் வரவேற்போம்.
புது நீடு செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்தைய தமிழே ஒளியே வாழி செழித்தைய தமிழே ஒளியே வாழி செழித்தைய தமிழே ஒளியே வாழி. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை இனிதே வழங்கிய மாணவிகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். Now, to take this wonderful evening forward, we have a team of 6 enthusiastic, confident and talented compeers who will lead us through the entire program with their charm and elegance. It gives me great pleasure to invite our competing team for tonight, Jasira, Nurul Alia, Hafna, Shafrin, Mariam and Sabiha. Let's welcome them with a big round of applause as they step onto the stage to begin the proceedings. ரயான் பள்ளியின் இந்த ஆண்டு விழாவில் குரல் தேடல் என்ற சிறப்பு தலைப்பின் கீழ் மாணவர்களின் பேச்சாற்றல், உச்சரிப்பு தெளிவு, உணர்ச்சி திறன் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு தேர்வு பணி நடைபெற்று வந்தது. அந்த தேர்வில் பல திறமைகளை கடந்து சிறப்பாக திகழ்ந்து தேர்வாகிய 6 மாணவர்களை இன்று இந்த மகத்தான ஆண்டு விழா மேடையில் பெருமையுடன் அறிமுகம் செய்கின்றோம். குரல் தேடல் திறமைகளை கண்டறியும் பயணம். திறமை என்பது மறைந்திருக்கும் ஒளி, அதை கண்டறிவதே கல்வியின் கடமை. அந்த நோக்கத்தோடு குரல் தேடல் என்ற தலைப்பில் மாணவர்களின் பேச்சு திறன், தன்னம்பிக்கை, சிந்தனை வளம் என்ற 3ஐயும் கண்டறியும் பணி நடைபெற்றது. அந்த பயணத்தில் பல குரல்கள் ஒலித்தன, பல எண்ணங்கள் மலர்ந்தன. அவற்றில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 6 சிறந்த மாணவர்களை இந்த ஆண்டு விழா மேடையில் அறிமுகப்படுத்துவதில் ரயான் பள்ளி பெருமை கொள்கிறது. இவர்கள் நாளைய மேடை பேச்சாளர்கள், நாளைய சமூக குரல்கள். Now, our 6 compeers are going to deliver a speech. Good evening, everyone. It is indeed a great pleasure and honor for me to stand before you today to welcome each and every one of you to this wonderful occasion. On behalf of our school, I extend a very warm and heartfelt welcome to our honorable trustee members, respected correspondent sir, principal sir, vice principal ma'am, beloved teachers, dear parents and my lovely friends. Today is a day of celebration, a day filled with joy, pride and happiness. We are gathered here to celebrate not just an event but also the hard work, dedication and achievements of our students and staff. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our respected principal sir, whose constant guidance and motivation always lead us on the right path. You are the backbone of our school and an inspiration to us all. A very warm welcome to you, sir. Next, we are truly honored to have our trustee members with us today. Your presence here adds grace and glory to this function. On behalf of everyone present here, I extend a hearty welcome to you. To our dear teachers, you are the true guiding lights who shape our future with patience and care. You not only teach us lessons from books but also lessons for life. We are forever thankful to you. To our dear parents, your encouragement makes every event like this more meaningful and successful. We are forever grateful to you. And finally, to my dear friends and fellow students, today is our day. Let us celebrate our talent, achievements and hard work with pride and joy. Each one of us contribute to the beauty of this school family.
And once again, I welcome you all wholeheartedly. Thank you and have a wonderful day ahead. ஆதியில் தோன்றிய மொழி, முச்சங்கம் வளர்த்த மொழி, தேனினும் இனிய மொழி, செம்மொழி எனும் மகுடம் சூடிய எனது அன்னை தமிழை வாழ்த்தி எனது வரவேற்புரையை தொடங்குகிறேன். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பின் உருவம், அறிவின் ஊற்று, பண்பின் சிகரம், எளிமையின் வடிவம் என்ற வரிகளுக்கு பொருந்தி இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று வருகை புரிந்திருக்கும் எமது ரயான் பள்ளியின் அறக்கட்டளை தாளாளர் அவர்களை வருக வருக என மனமகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம். பதவிக்கு பெருமை சேர்க்கும் பாரிஜாதம், கடமையை உயிராக கொண்ட கற்பக விருட்சம், அன்பு பயிர் வளர்க்கும் இன்ப நந்தவனம் நமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கல்வி என்பது கடல், அதை கற்றுக் கொடுப்பது தொழில் அல்ல தவம் என்ற வரிகளுக்கு பொருந்தி கல்வியை கற்றுத்தரும் நமது பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களை வருக வருக என இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறோம். உங்கள் வழிகாட்டுதலின் ஒளி விருந்தே, பள்ளியின் வாழ்வு புதிய உன்னதமாய் மலர்ந்தே, நாம் ஏந்தும் சுமைகள் நெஞ்சும் குவிய, துணை முதல்வர் உங்கள் சிறப்பின் ஓசை ஒளிய, தங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அகரம் சொல்லி தந்த சிகரங்கள், அறியாமை இருளகற்றும் அறிவு சூரியன்களான ஆசிரியர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். உங்கள் அன்பு ஒளியாய் வழிகாட்டி பள்ளி உலகில் செழித்து வளர் செய்வது பெற்றோர்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். வருங்கால இந்தியாவின் தூண்களான என தருமை மாணவ செல்வங்களை வருக வருக என மனமகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம். இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்று நல் வாய்ப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to everyone. My name is Safrin and it is a great honor to stand before you today and introduce myself with confidence and pride. I come from Sultanpet and I am a student of 7th standard at Trayan International Higher Secondary School. My hobbies are drawing and painting. For me, art is not just something I do, it is something I feel. Colors speak to me. Through my arts, I express emotions, ideas, dreams that words cannot describe. My ambition in life is become a collector. I want to help the poor, support children's education, improve human safety. Have a wonderful day. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என் பெயர் ஜாசிரா, BA LLB. என்னடா இது, 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி தன்னை வழக்கறிஞர் பட்டத்தோடு அறிமுகப்படுத்துகிறாளே. ஆம், அதுவே என் கனவு, அதுவே என் திசை. என் வாழ்க்கையை என்னால் தீர்மானிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு தான் இந்த மேடையில் நிற்கிறேன். உதாரணமாக, வியை சீரானால் மண் வளமாகும், மண் வளமானால் மரம் உயரமாகும், மரம் உயரமானால் நிழல் பெருகும். அதே போல இன்றைய மாணவர்கள் சீரானால் தான் நாளைய தலைமுறை உயரமாகும். இன்று நம் வகுப்பறையில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவன் நாளை மருத்துவராக பல உயிர்களை காப்பாற்றலாம். இன்று விளையாட்டு திடல்களில் வேர்வை சிந்தி விளையாடும் மாணவன் நாளை ஒலிம்பிக் தங்கம் வெல்லலாம். இன்று புத்தகங்களை வாசிக்கும் மாணவன் நாளை நாட்டின் சட்டத்தை ஏற்றும் அரசியல்வாதியாக கூட மாறலாம். அப்படியானால் நாம் நம்மையே கேட்க வேண்டிய கேள்வி, நாளைய தலைமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று நாமே தீர்மானிக்கிறோமா அல்லது சோம்பேறித்தனத்திற்கு அடிமையாகிறோமா? மாணவர்களுக்கு பொறுப்பு 2. அறிவை பெறுவது. அறிவில்லாத தலைமுறை இருளில் நடப்பது போன்று அறிவோடு இணைந்த ஒழுக்கம் மட்டுமே சமூகத்தை உயிர்ப்பிக்கும். மனிதனையும் வளர்ப்பது. அறிவோடு இணைந்த அன்பே மனிதனை உயிர்ப்பிக்கும். அறிவில்லா குரூரம் மனிதனை அரக்கனாக்கும். புத்திசாலித்தனமாக மருத்துவர் இருந்தாலும் அவர் கருணையற்றவராக இருந்தால் அவரின் சேவையில் என்ன பயன்? அதே போல தொழில்நுட்ப வல்லுநராக இருந்தாலும் அவர் கருணையற்றவராக இருந்தால் அவரின் சேவை சமூகத்தை அழிக்கக்கூடும். இன்றைய சமுதாயம் பல சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. போர், வன்முறை, போதைப் பொருட்கள், சோம்பேறித்தனம், இணையத்தின் தவறான பயன்பாடு, சுற்றுச்சூழல் அழிவு. இந்த சவால்களை சமாளிக்க வேண்டிய வல்லவர்கள் யார்? நாம் தான்.
ஒரு சிறிய கதை. ஒரு சிறுவன் பள்ளியில் படிக்கும்போது அவன் காகிதத்தை வீணாக்காமல் சேமிக்க தொடங்கினான். பிறகு அவன் சூழல் ஆர்வலராக வளர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டான். ஒரு சிறுவனின் சிறிய பழக்கம் சமுதாயத்தின் பெரிய மாற்றமாக மாறுகிறது. வரலாறு பல உதாரணங்களை நமக்கு தருகிறது. மாணவர்களாக இருந்தபோது அநீதிக்கு எதிராக நின்றார்கள். அந்த மாணவரின் எழுச்சியே சமுதாயத்தின் பெரிய மாற்றமாக மாறியது. இதனால் தெரிகிறது ஒரு மாணவனின் சிறிய பழக்கம் சமுதாயத்தின் பெரிய மாற்றம். கனவு காணும் கண்கள் எதிர்காலத்தை உருவாக்கும். கனவு காணாத கண்கள் இருளிலே மூழ்கும். அன்பான மாணவர்களே, நாம் இன்று எவ்வாறு வாழ்கிறோம்? சமூகத்திற்காக என்ன செய்கிறோம்? நேரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்? இன்று வீணான ஒரு மணி, நாளை வீணான ஒரு வாழ்க்கை. இன்று விதிக்கப்பட்ட ஒரு நிமிடம், நாளை ஐந்து அறுவடையான ஒரு தலைமுறை. இன்றைய மாணவர்கள் நாளை தலைமுறை என்பதற்கு பொருள் நாம் தான் எதிர்காலத்தின் மனிதர்கள், எதிர்காலத்தின் தலைவர்கள். எனவே நமது ஒவ்வொரு நாளும் சமூகத்திற்காகவும் ஒழுக்கத்திற்காகவும் அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Good evening to one and all present here. My name is Mariam and I am currently a student in class 7. Right from my childhood, I have been inspired by the stories of doctors who save lives, especially those dealing with the most vital organ in our body, the heart. That's why my greatest ambition is to become a cardiology doctor. My hobbies include reading journals, drawing and coloring. These activities not only help me unwind after long study session, but also teach me discipline and resilience, qualities that will teach me well in the challenging field of cardiology. In conclusion, who I am, my dreams and what drives me every day, I am excited about my journey to share this with you all. Thank you. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என் பெயர் நூருல் ஆலியா. நான் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி. வாழ்க்கையின் நோக்கம் மிகவும் முக்கியமானது. இது எங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு திசையை அளிக்கிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் உள்ளது. வாழ்க்கையில் எனது நோக்கம் ஒரு டாக்டராக வேண்டும். ஒரு மருத்துவரின் வாழ்க்கை ஒரு உன்னத வாழ்க்கை. மருத்துவர் உயிரை காப்பாற்றுபவர். மருத்துவரின் சேவை துன்பப்படும் மனித குலத்திற்கு மதிப்புமிக்க சேவையாகும். அவர் மக்களுக்கு நம்பிக்கையையும் மகிழ்ச்சியையும் காட்டுகிறார். ஒரு டாக்டராக மாறுவது மிகவும் எளிதான காரியம் அல்ல என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் ஏன் நான் ஒரு டாக்டராக விரும்புகிறேன் என்றால், நான் ஒரு டாக்டர் ஆகிவிட்டால் ஏழைகளுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் மிகவும் கருணை காட்டுவேன். அவர்களிடமிருந்து நான் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்க மாட்டேன். உதவியற்றவர்களுக்கு உதவுவது எனது கடமையாகவும் நடைமுறையாகவும் இருக்கும். ஏழை மக்களுக்கு சிறந்த மருந்துகளை மலிவான விலையில் தயாரித்து எனது நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முயற்சிப்பேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, my dear students, for these inspiring speeches. Now, with great respect and pride, I take this opportunity to invite our beloved Vice Principal Ma'am, Mrs. Aisha Ilyas of Ryan International Higher Secondary School, to deliver the welcome address. Ma'am, your guidance and presence always inspires us. We kindly request you to address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected trustees, respected correspondents sir, respected principal sir, esteemed teachers, dear parents and my dear students, a very good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to our school's annual day celebration, a day that truly reflects the spirit, growth and achievements of our institution.
This occasion is not merely a celebration, it is a moment to pause, reflect, and rejoice in the journey we have traveled together as a school family. Annual Day is a platform where education goes beyond textbooks and examination. It is a celebration of creativity, confidence, discipline, and teamwork. The performances and achievements showcased today are the results of consistent effort, guidance, and encouragement throughout the year. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to our respected management for their constant support, trust, and vision. Their encouragement and commitment continue to provide us with the strength to nurture young minds and build responsible citizens for the future. My special appreciation goes to our dedicated teachers who work tirelessly to shape the intellectual and emotional growth of our students. Your patience, passion, and perseverance are truly commendable. To our dear parents, we thank you for your continued cooperation. Thank you for the parents once again. Faith and partnership. Your support strengthens our efforts and motivates us to give our best every day. And my dear students, today belongs to you. Each one of you is a star in your own way. The stage you step onto this evening is not just a platform to perform, but an opportunity to express your confidence, creativity, and courage. Perform with joy, respect the efforts behind every act, and cherish these moments as memories that will stay with you in for a lifetime. As we celebrate this special day, let us remember that success is not measured only by achievements, but also by values, character, and responsibility. May this celebration inspire us all to continue striving for excellence in everything we do. Once again, I extend a warm and heartfelt welcome to everyone present here. I wish you all a joyful, memorable, and meaningful Annual Day celebration. So before we proceed to the next event, we would like to share a special and joyful moment. So this honor comes to a teacher whose dedication, discipline, and leadership have always guided our school forward based on the careful consideration and decision of our respected management. With great pride and happiness, we surprisingly announce that Tasleen ma'am has been appointed as the school coordinator of our school. It is a surprise announcement for our beloved teacher, Mrs. Tasleen Banu ma'am, has been appointed as our school coordinator of our school. Please join us in celebrating this proud moment with a warm round of applause, please. So we invite our respected trustees to the stage. We are delighted to announce that our ma'am Tasleen has been selected as our school coordinator. At this moment, we are happy to announce that responsibility of our school coordinator. Please, trustee ma'ams, please come to the stage for giving the pride for our teacher, Tasleen ma'am. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ரயான் பள்ளி நடத்தக்கூடிய இந்த ஆனுவல் டே செலிப்ரேஷனுக்காக இத்தனை பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த பிள்ளைங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் பிள்ளைங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றத பார்த்து ரசிப்பதற்காகவும் மகிழ்விப்பதற்காகவும் நீங்கள் மகிழ்வதற்காகவும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் முதலாவதாக ரயான் பள்ளி சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸாக் அல்லாஹ் ஹைரன்.
பிள்ளைங்க வந்து நம்மளுடைய பிள்ளைங்க இதற்காக வந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்காங்க. சைட் பை சைடு அவங்களுக்கான அந்த கிளாஸஸ்மே போயிட்டு இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அதையும் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். அரையாண்டு பரீட்சை வந்து வரப்போகுது. ஜனவரி மாதம் உங்களுக்கு டைம் டேபிள் அனுப்பியிருப்பாங்க. நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. அதற்கான ப்ரிப்பரேஷனும் வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு தான் இருக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹுடைய உதவியால் பிள்ளைங்க அதில் வந்து எந்த விதமான மார்க்கும் குறைவதுக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடையாது. சரிங்களா? இன்ஷால்லா அதை பற்றி நீங்கள் வந்து எந்த கவலையும் பட வேண்டாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பிள்ளைங்க வந்து பண்ண போகிறாங்க. நிறைய அடுத்தடுத்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வரப்போகுது. சரிங்களா? அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நஷீத் இறைப்பாடல்கள் அது வந்து நம்ம வந்து நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களாகவும் பாடுவாங்க. நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாடல்களுக்கு ஆக்ஷன் மட்டும் செய்வாங்க. அது வந்து நீங்கள் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நடனம் கிடையாது. இஸ்லாத்தில் நடனம் வந்து இல்லை இல்லைங்களா? இசை நடனம் அதெல்லாம் இல்லை தான் தெரியும். அதனால் நாங்கள் வந்து எந்த விதமான படத்துலையோ திரைப்படத்துலையோ எதிலிருந்தோ எடுத்தோ வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த இசையோ நடனமோ ஆக்ஷனோ எதுவுமே கொடுக்கல. முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய திறன் சார்ந்து ஏஐ மூலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ஒரு சில மைல்டு இசை அது கொடுக்க தான் செய்யும். ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய வரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா எந்த விதமான ஷிர்க் இணை வைப்பு வார்த்தைகள் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பிள்ளைகள் பாடுவாங்க. பிள்ளைகள் அதற்கான ஆக்ஷன் வந்து செய்வாங்க. சரிங்களா? அதனால் இதில் எந்த விதமான திரைப்பட பாடல்களோ திரைப்படத்தில் ஏற்கனவே இருந்த பாடல்களோ இசையோ எதுவுமே நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தலை அப்படின்றத இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் தெரிவித்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆசைப்படுறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ப்ரோக்ராம் நிறைய வந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் பிள்ளைங்களுடைய கடினமான உழைப்பு இதில் இருக்குது. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுமே பிள்ளைங்களுடைய கடினமான உழைப்பு இதில் இருக்குது. அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் முழுசாக இந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் இருந்து உங்களுடைய மேலான வரவேற்பை உங்களுடைய ஆதரவை பிள்ளைங்களுக்காக இருந்து நம்ம பிள்ளைங்க முடிச்சிட்டாங்க நம்ம கிளம்பிடலாம் நினைக்காம அத்தனை பிள்ளைங்களும் நம்ம பிள்ளைங்களா நினச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் போகணும் அப்படின்னு ரயான் ஸ்கூல் சார்பாக மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your inspiring and heartfelt words. Now, it's one of the cutest performance of the day, presented by our LKG and UKG girls through a lovely action ballad. Tiny steps and big smiles are ready to brighten the stage. We now call upon the charming little girls of LKG and UKG to present their delightful action ballad. Their innocent expressions and graceful moves will truly brighten the stage. Let's give them a big round of applause. Volunteers, 3 volunteer students come near to the stage. Come and stand near the stage. Volunteers. Volunteers come near the stage.
one humble request to the parents. Please don't disturb the students to take snaps, videos. Parents, one humble request. Don't disturb the students and as well as the event. If you want to take photos and snaps, videos means you go upstairs and take it. Don't stand near the stage. If you want to take videos, photos means go upstairs and take. Don't stand near the stage, please. بسم الله الله أكبر الحمد لله Allah made the sun so bright Allah gave the stars. Please encourage the students. Give them your round of applause. So blue Allah made me and you. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hearts that shine with Allah's light. Do only what is kind and right. Be honest, be kind every day. Smile and help your friends to pray. Respect your teachers, obey your mom. Allah will bless wherever you're from. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hands up high, say Bismillah. Hearts so pure, Alhamdulillah. When I pray, I feel so near to Allah's law, so bright and clear. Every day I'll try my best to follow His path, I'll pass the test. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Shout joy, every girl and every boy. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Ryan School Nasheed, Allahu Akbar. Wow, that was truly adorable. A big round of applause for our LKG and UKG girls for their lovely action song. The in-charge teachers for this event, Mrs. Susila. Thank you, teacher, for your great support. எங்கள் பள்ளி என்ற தலைப்பில் தன் எண்ணங்களையும் கனவுகளையும் கட்டுரையாக வடிவமைத்து இளமையிலேயே தைரியத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் உங்கள் முன்னிலையில் பேச வருகிறார் எமது பள்ளியின் 6ஆம் வகுப்பு மாணவன் செல்வன் ஹாசிம் அவர்களை கரகோஷத்தோடு இந்த மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
வெளிச்சம் மிதக்கும் கல்வி நிலம், அறிவின் பொக்கிஷம் உண்டாகும் நிலம். அதிகம் கற்றல் உயர்ந்த நோக்கு, இங்கே உண்டாகிறது கல்வியின் ஒளி ஓசை. அலைப்பாயும் அறிவின் சோறு, வான்முகமாகும் அவன் உயர்வு. புதிய பாதைகள் ஒளிரும் இடம், அதுதான் ரயான் பள்ளி. ரயான் பள்ளி என்பது ஒரு கட்டிடம் அல்ல, அது ஒரு கற்றல் குடும்பம், நம்பிக்கை மையம், எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் தளம். பல ஆண்டுகளாக இந்த பள்ளி மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் கல்வியையும் நற்பண்புகளையும் வழங்கி வருகிறது. கல்வியுடன் ஒழுக்கம், பொறுப்பு, மனிதநேயம், தலைமைத்துவம் போன்ற பண்புகளை வளர்க்கும் முழுமையான பள்ளியாக நமக்கு பெருமை. ஒரு பள்ளியின் வளர்ச்சியில் துணை நிற்கும் முக்கியமான தூண் கரஸ்பாண்டன்ட். நம் கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள் பள்ளியின் ஒவ்வொரு முன்னேற்ற முடிவிலும் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் செயல்படுபவர். கல்வி தரம் உயர வேண்டும் என நினைப்பாட்டில் செயல்படுபவர். பள்ளியின் கட்டமைப்பு, வசதிகள், ஆசிரியர்களின் பயிற்சி எதிலும் ஆர்வத்துடன் முன்னெடுப்பவர். அவர்களின் தூர நோக்கும் அர்ப்பணிப்பும் இன்று ரயான் பள்ளியை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. பள்ளியின் இதயம் பிரின்சிபல் என்று கூறுவது மிகையாகாது. நம் பள்ளியின் பிரின்சிபல் அவர்கள் மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றத்தை மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் உள்ளுணர்ச்சி, நம்பிக்கை, திறம் அனைத்தையும் வைத்து கவனத்தில் வைத்து செயல்படுபவர். நவீன கற்பித்தல் முறைகளை கொண்டு வந்து ஆசிரியரையும் மாணவரையும் ஊக்குவிக்கும் உற்சாக தலைவர். ஒழுக்கம், பொறுப்பு, தலைமைத்துவம், ஒவ்வொரு மாணவரையும் வளர விளையும் சூழலை உருவாக்கியவர். அவர்களின் வார்த்தை, செயல்கள், உழைப்பு இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சியில் ஒளியாய் ஒளிர்கிறது. நம் பள்ளியின் வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்கள் நிழலில் இருந்து ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்தையும் தாங்கி நிற்கும் ஆதரவு தூண்கள். சமூக சேவைகள், பள்ளியை வெளிக்காட்டும் புகழ்கள், மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள், இதெல்லாம் பெற்றோர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் மனப்பூர்வமாக சாத்தியமாகின்றன. நான் இந்த பள்ளியில் படித்து பல சிறந்த அனுபவங்களை கற்றேன். கல்வி என்பது நம் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக உள்ளது. இது நமக்கு கல்வி மட்டுமல்ல, நேர்மை இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நெறிகளையும் கற்றுத்தருகிறது. ஆசிரியர்கள் எங்கள் ஆசிரியர்கள் என்றாலே நம்முடைய முன்னேற்றத்தை மட்டும் கவனத்தில் வைத்து நம்மை எப்படி சரியான வழிக்கு கொண்டு போவார்கள் என்று சிந்தித்து நம்மை சரியான வழிக்கு கொண்டு போவார்கள். நண்பர்கள், இந்த பள்ளியின் நாம் நண்பர்களுடன் சேரும்போது ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வார்கள். அடுத்த வருஷம் போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அது எவ்வளோ முக்கியன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இங்கே இருக்கும் எல்லாருக்கும், அப்புறம் கரஸ்பாண்டன்ட் சார், பிரின்சிபல் சார், ட்ரஸ்டி, வைஸ் பிரின்சிபல் மேம், அவங்க எல்லாருக்கும் என் உரையை கேட்டதற்காக நன்றி. நான் இங்கிருந்து விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அருமையாக உரையாற்றிய சகோதரர் ஹாசிமுக்கு நன்றி. We now invite the boys of LKG and UKG to present their delightful action rhyme. Kindly encourage our tiny performers with your applause. Rafa, hey.
Parents who are parking your vehicles in front of the mandapam, go and arrange your vehicles in a proper manner. பெற்றோர்கள் தங்கள் வாகனங்களை சரிபார்த்து நிறுத்தவும். போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இல்லாமல் தங்கள் வாகனங்களை சரிபார்த்து நிறுத்தவும். பெற்றோர்கள் காவல்துறையிடமிருந்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள். அதனால் பெற்றோர்கள் தங்கள் வாகனங்களை சரியான இடங்களில் நிறுத்தவும். தயவு செய்து தங்கள் வாகனங்களை சரியான இடங்களில் நிறுத்தவும். சரியான இடத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தவில்லை என்றால் காவல்துறையினர் வாகனங்களை எடுத்து செல்வதாக எச்சரித்துள்ளார்கள். அதனால் உடனடியாக பெற்றோர்கள் தங்கள் வாகனங்களை சரிவர நிறுத்திவிட்டு ஸ்டேஜுக்கு வரவும். الحمد لله رب العالمين نور السماوات والأرض المبين رحمة الرحيم تسري في القلوب تزيل حزنا وتحيي الدروب اللازمة الله أكبر سبحانه سبحانه نحب ربنا ونرجو غفرانا صل على أحمد نور الأمم يا ربنا زدنا حبا وسلام اللازمة الله أكبر سبحانه سبحانه نحب ربنا ونرجو غفرانا صل على أحمد نور الأمم يا ربنا زدنا حبا وسلام يا سيد الخلق يا محمدا أنت السراج للهدى أبدا ذكرك طيب يملأ الأكوان وفيك رحمة وفيك أمان اللازمة الله أكبر سبحانه سبحانه نحب ربنا ونرجو غفرانا صل على أحمد نور الأمم يا ربنا زدنا حبا وسلام اللازمة الله أكبر سبحانه سبحانه نحب ربنا ونرجو غفرانا صل على أحمد نور الأمم يا ربنا زدنا حبا وسلام رب اغفر لنا ولوالدينا واجعل حياتنا في طاعتك يا رحيم آمين Parents, please cooperate with us. உங்களோட வண்டி வெளியே நிக்க
வண்டியை கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக பார்க் பண்ணிட்டு வாங்க ப்ளீஸ். டிராஃபிக் போலீஸஸ் ஆர் தேர். தே டோல்ட் போலீஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ ப்ளீஸ் உங்கள் வண்டியெல்லாம் ப்ராப்பராக பார்க் பண்ணிட்டு வாங்க. ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் வித் அஸ். வி கைண்ட்லி ரெக்வெஸ்ட் யூ. Parents, please bikes எல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டு வாங்க, or otherwise they will make you pay a fine. Now, I would like to call upon Rafa from class 6 to come forward and deliver a beautiful speech about our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's welcome her with a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening to respected correspondent sir, principal sir and vice principal ma'am, and all the teachers and my dear brothers and sisters in Islam. And I am going to talk about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his humanity. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most kind. Infinite blessings and peace be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and final messenger, a mercy for all of mankind. Dear friends, today we remember a man whose heart was full of mercy, whose smile spread peace, and whose life became a light for the whole world, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says in the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to all the world. Surah Al-Anbiya, Juz 21, verse 107. The Prophet ﷺ was mercy not only to humans but to animals, to the earth, and even to his enemies. He forgave those who hurt him. He helped those who hurted him. He never spoke harshly, never raised his hand in anger, and never turned away anyone who asked for help. Once an old woman used to throw dirt on him every day. One day, when she did not come out, the Prophet ﷺ went to visit her. He cared for her, and she was amazed by his kindness. That is the humanity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He also said, "The best among you are those who are best in character." Sahih al-Bukhari, our Prophet sallallahu alaihi wasallam showed kindness to children. He played with them, carried them on his shoulder, and prayed for them. He loved animals and told us not to harm them, and once said that a woman was forgiven by Allah because she gave water to a thirsty dog. Dear brothers and sisters, our Prophet ﷺ lived a simple life. He mannered his own cloth, ate simple food, and slept on a mat. But his heart was rich with love, mercy, and forgiving. In today's world, where anger and hate are everywhere, the life of our Prophet ﷺ teaches us to be kind, patient, and forgiving. To speak truth,
to help the needy, to respect elders, and to love every creation of Allah. Let us all try to follow His sunnah, to smile often, to speak gently, to forgive quickly, and to serve humanity sincerely. Let us remember His words, to speak, to spread peace, to spread peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Rafa, for your heartfelt speech. May Allah reward you and guide us all to follow the teachings of our Prophet. One humble request to the parents, please maintain the silence, then only you have to enjoy the program. பெற்றோர்கள் அமைதியாக இருந்தால்தான் நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்க முடியும். ஒத்துழைப்பு தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்போது மேடை முழுவதும் சின்ன சின்ன அமைச்சர்கள், அரசர்கள், ஆலோசகர்கள் என்பதை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம். மாண்டசரி மாணவர்கள் வழங்கும் அரசவை கூட்டம் நாடகத்திற்கு உங்கள் சிரிப்பும் கரகோஷமும் தயார்தானே? Hello. Okay. Hello. 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 Hello.
அரசே எங்க ஊர்ல பழமர பேச்சு பயிர் எல்லாம் மாசமா போச்சு. அது மாசமா போச்சா? எத்தனை மாசமா போச்சு? இல்ல அரசே, மாசமா போல, நாசமா போச்சு. அது ஏற்கை சீற்றம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? அதுக்கு தான் நீங்கள் முதலையே தடுப்பு நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும். சரி அரசே. அரசே எங்க ஊர்ல நான் பச்சையே தெரியல அரசே. உனக்கு எங்க தெரியும்? ஊரா சொல்லுங்க. முதல்ல நீ உங்க நாட்டுக்கு போய் உறங்கும், அப்புறமா பேசிக்கலாம். சரி அரசே. நான் எங்க வாங்கினேன் மன்னா? ஆமாண்ணா, ஜிஎஸ்டி எல்லாம் நீங்களே வாங்கினீங்க. எங்களை நீங்களே திரட்டி விட்டீர்கள். காலியாக விட்டது, நீங்களே பாருங்கள். நான் எங்க வாங்கினேன் மன்னா? இந்த மன்னர் கேட்டா மானம் கேட்டவனு கேட்கிறாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா பருவமழை பேச்சு பயிரெல்லாம் மாசமா போச்சுன்னு சொல்றாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா கொசு எடுத்துச்சுன்னு அழுகுறாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா ரொம்ப நேரம் ஊருக்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்றாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா ஊருக்குள்ள யாரும் கேஜி பண்ணுறான்னு சொல்றாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா கஜானாவே காலின்னு சொல்றாரு. இந்த மன்னர் கேட்டா நாய் கடிச்ச மாதிரி கழிக்க வராரு. எல்லாரும் வாரி கேட்டா நான் தான் ஏன் உரிய குழுகுறா போலயே. மக்களே, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை கூறுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து தெரியுமா? உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து தெரியுமா? உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து தெரியுமா? என்ன பண்ணனே தெரியலையே. கருத்து தெரிஞ்சா கூறுங்கள். சின்ன சின்ன அரசர்களும் சின்ன சின்ன அமைச்சர்களும் மேடையை சிரிப்பால் நிரப்பிய இந்த அருமையான நாடகம் நம் அனைவரின் மனத்தையும் மகிழ வைத்தது. இந்த இனிய முயற்சியை அழகாக வழங்கிய மாட்டுசரி குழந்தைகளுக்கு எங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின் பொறுப்பாசிரியர் திருமதி சுசிலா, திருமதி வாணி, திருமதி ரம்யா, திருமதி ஜெசிமா. Now it's time for another energetic performance. Let's welcome the smart and lively girls of grade 1 to present the fun-filled action ballet. Please give them a big round of applause.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். அல்லாஹ் நாமம் நம் உதடுகளில். அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். அல்லாஹ் நாமம் நம் உதடுகளில். அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். அல்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லுவோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என நம் மனம் மலரட்டும் உணவும் சொல்லுவோம் பிஸ்மில்லாஹ். அல்லாஹ் நம்மை அருளால் காக்கட்டும். பிஸ்மில்லாஹ். அல்லாஹ் நம்மை காக்கட்டும். அல்லாஹ் நம்மை காக்கட்டும். அல்லாஹ் நம்மை காக்கட்டும். தொடங்கும் முன் மனதில் தீல ரப்பி சித்னி இல்மா அறிவு பெருக்கட்டும். ரப்பி சித்னி இல்மா. ரப்பி சித்னி இல்மா. சிறிய துவா பெரிய அருள் தரும் வை. சிரிப்பில் சுவனத்தின் வாசல் திறக்கும். வழியில் அல்லாஹ்வின் ஆசீர்வாதம் பொழிகட்டும். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அன்பின் மொழி நம் இதயங்களில். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அன்பின் மொழி நம் இதயங்களில். ஆமீன். ஆமீன். தவறை மன்னிக்கும் மனம் வளர்க்குவோம். தாழ்மையிலே அழகு காண்போமே. உண்மையில் நம்பிக்கை வைப்போம். அல்லாஹ் நம்மை நேசிப்பார் நிச்சயம். நேசிப்பார் நேசிப்பார். அல்லாஹ் நம்மை நேசிப்பார். நன்மை வழியில் நம் பாதை ஒளிரட்டும். அல்லாஹ் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அன்பின் ஒளி நம் இதயங்களில். வல்லஹ் 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 வல்லஹ். Hello. Hello.
Wow, what a lively performance by our grade 1 girls. Let's appreciate them once again. The in-charge teachers for this event, Mrs. Ramya. Thank you teachers for your great support. Our Montessori stars are ready to step onto the stage with bright smiles and bubbling energy. Please welcome the little champs of grade 1 and 2 boys for their action drill. Let's give them a big round of applause because if they bounce once, our hearts bounce twice. Cuddle, bounce, clap, jump around. Hubble, umbelecere, BBO. Super bouncy, happy. Mood energetic, playful, interactive. Encourage the students. Jump up high, touch the sky, round and round. Make a sound. Jump up high, touch the sky, round and round. Make a sound. Jump up high, touch the sky, round and round. Make a sound. Like a bunny, wiggle your nose, stamp your feet and tap your toes. Shake your hips and swing your hands.
Wow, what a lively performance by our grade 1 boys. Give them a big happy round of applause and a huge appreciation to the teacher who made this magic happen. The in-charge teachers for this event, Mrs. Aisha Siddiqa. Thank you teachers for your great support. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, இப்பொழுது அசர் தொழுகைக்கான ஒரு சிறிய இடைவெளி வழங்கப்படுகிறது. எனவே தாங்கள் அனைவரும் அசர் தொழுகை செய்ய இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அசர் தொழுகைக்கு பிறகு மீண்டும் நிகழ்ச்சி தொடரும். அசர் தொழுகைக்கான வசதி முதல் தளத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதல் தளத்தில் வலது பக்கத்தில் பெண்களுக்கும் இடது பக்கத்தில் ஆண்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. Second session of the program going to start 5:15 sharply. The second session of the program starts sharply 5:15. பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு ஃபுட் ஸ்டால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஃபுட் ஸ்டாலுக்கு சென்று சிற்றுண்டிகளை வாங்கி உண்ணலாம். Food stall is arranged near the ground floor. Those who are willing, go and buy and get the foods. பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு ஃபுட் ஸ்டாலில் உணவுகள் ஃப்ரீயாக வழங்கப்படாது. You have to pay money and get.